into the exciting world of artificial intelligence and machine learning. So I can present my PPT here. If there is any error in my voice, you can unmute and tell. Okay. Yeah, today we are going to begin our journey about artificial intelligence and machine learning. So, here means artificial intelligence and machine learning is not just like a busy words, any words. So, what is busy words means it's not only connected with the particular area, they are work rapidly changing the industries and also touching our daily lives. So, what the way we talk and learn or even get the medical advice. So in this section we are covering the basics concepts, so don't worry if it's odd has been new. So the many applications of AI and ML and in healthcare and finance and transport and more. And also we can cover more important ethical questions like AI should be very fair or not, and can machine can make the right decision or not, and finally what is the future holds. So what is the exciting things are coming into the next AI and ML. So today our goal is to help understand this technology in a simple and data-driven and practicable way. So by this end, we will clearly picturize that what is ML and what is AI and how they are interconnected with the data science. So these are the things we can learn. Let's start our class. So I think most of the members are joined. We start our section. Yeah. So of course, I can let's start with how many of you ever spoken with Siri, Alexa, or Google Assistants? Yeah, maybe most of the members are used, right? Or maybe you can open your Instagram or YouTube, and it is a magically suggest what is the extract video you want. ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூடியூபோ இன்ஸ்டாகிராமோ ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது அழகாக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது இட்ஸ் கேன் பி ஷோ ரைட். ஸோ இது எல்லாமே என்ன எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் ஏஐ பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான். ஸோ தட் இஸ் த ஏஐ இன் ஆக்ஷன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கூகுள் மேப்ஸ் அண்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஈவன் யுவர் ஃபேஸ் லாக் இன் யுவர் ஃபோன் இது எல்லாத்துலேயுமே பின்னாடி என்ன ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஏஐ. ஸோ வி ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் ஆக்ஷன் யுவர் டெய்லி லைஃப்ஸ். ஓகேவா? So what is artificial intelligence means? It's simply making the computer behave like a human. So எப்படி behave அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the way we can think, the way we can learn, the way we can make our decisions, and they even understand your voice and then face. So that is called artificial intelligence. So thinking of AI is a smart brain in a machine. So it's try to solve the problem and answer for your questions and complete your task just like we are doing. So that is called artificial intelligence. So we can efficiently work with ChatGPT and Siri and Instagram filters and Snapchat filters. These are all by undercover the AI. Okay, wow. So what does machine learning means? Machine learning is a subset of AI. Actually, it is an interesting part in kuda sollalam. So என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we don't need to write extract code line by line to the computer. நம்ம இங்க அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ண போறோம்? ஸோ வாட் இஸ் மிஷின் லேர்னிங் மீன்ஸ் இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் இன் ஏஐ. நம்ம வந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வாட்டியும் கோட் எழுதாமல் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வி ஜஸ்ட் கிவிங் த லாட் ஆஃப் டேட்டாஸ், ஸோ தென் இட் கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேவா? தட் இஸ் கால்டு மிஷின் லேர்னிங். நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஃபுல்லாக பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டேட்டாஸ் மூலயமா என்ன பண்ணுறோம்னா வி கேன் லேர்ன். ஸோ தட் இஸ் கால்டு மிஷின் லேர்னிங். ஸோ ஆக்சுவலி எப்படி இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இஃப் யூ
show the computer for the thousands of pictures of cats and dogs கூட என்ன பண்ணீங்கன்னா நீங்க கம்ப்யூட்டருக்கு லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் போகுது. So it starts to understand, okay, cat is actually having the pointy eyes and dog usually having the longest nose. So the next time, even without saying anything, it can predict the new image. It is a cat or dog. That is called ML. ஸோ நம்ம ஒரு thousands ஆஃப் டேட்டாஸை வச்சு நான் வந்து ஒரு மிஷினுக்கோ இல்லை கம்ப்யூட்டருக்கோ ட்ரெயின் பண்றேன். அதை ப்ரோக்ராம் மட்டும் நான் பண்ணல. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் என்ன பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் ட்ரெயின் பண்றேன். அதோட பிக்சர்ஸ் மூலயமா அதை என்ன பண்ணுன்னா அனலைஸ் பண்ணுது. தென் நான் ஒரு நியூ டேட்டாவை கொடுக்கும்போது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் ப்ரிடிக்ட் இட் இஸ் அ டாக் ஆர் கேட் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ஹி லேர்ன் ஃப்ரம் த டேட்டா. ஸோ தட் இஸ் கால்டு எம்எல். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் டீப் லேர்னிங் மீன்ஸ், நவ் இஃப் த டேட்டா இஸ் டூ பிக் ஆர் டூ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கு அப்படின்னா, லைக் வீடியோ, இமேஜ் அண்ட் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஹை டைமென்ஷனல் டேட்டாவா இருக்கு வித் லாட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, which that is where work with the deep learning சொல்லுவாங்க. It is a special part of ML that's something called as neural network. It is a kind of human brain மாதிரி தான். So that is what help in self-driving car see the roads. அதுக்கப்புறம் வந்து Facebook tag suggestion automatically you can upload your photos. And then ChatGPT talk with you. So these are taken by the machine learnings also. So simply machine learning is whole like a large amount of data and two complex data can be handled by the deep learning. Okay, so it's fully based on neural network, just like our brain is work with lot of data, just like as a machine work with lot of and two complex data. So that is called machine learning. So for example, how means the old system AI means the learning part is a ML, the brain process is a camera image is a deep learning. So these are the things or you can integrate it with everyone. So that's things. The old system is a AI and learning part is a ML. The brain to process the image is right. So that is called deep learning. So what is the process of what is the role of a data science means? Now the finally what is data science? Before any AI or ML happens, we need a data, right? To lot of data means we can easily learn it. So we need a data that is called data science. So data science is about collecting the data and clean it and understand it and also use it for the smart decisions. So what is the main purpose means, think about how Amazon work. Like what is the product or suggestions, the data says என்ன பண்ணா analyze your click and search and order and previous history. So இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணா analyze பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் you can open it again in Amazon or some other websites. It will show the similar product. So that is taken by the data science. So easily means AI என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா make the machine smarter. For example, self-driving car. And ML என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா learn from the data like YouTube recommendation videos as well as deep learning integrated with the high dimensional data or complex data. So processing the complex data deeply. So like face lock or voice assistant, these are the example for the deep learning. So what is data science அப்படின்னா, so work with the data to gain the insights of the Netflix and analyze what the people watch mostly. So அது என்ன பண்ணணும், டேட்டா சயின்ஸ் என்ன பண்ணா கலெக்ட் பண்ணும் டேட்டாஸை. ஸோ வந்து யூடியூப்ல அவங்க என்ன மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க, நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ல வந்து என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்காங்க, ஆக்ஷன் மூவியா இல்லை ரொமான்ஸ் மூவியா, லைக் தீஸ் ஆர் டேட்டாஸ் என்ன பண்ணா கலெக்ட் பண்ணும்ல, தட் இஸ் கால் டேட்டா சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு கிளீனா இல்லைன்னா அஸ் வெல் அஸ் என்ன நடக்கும்னா மிஸ்டேக் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணணும், டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க பை த யூசிங் ஆஃப் ML வச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சிஸ்டமா அது வந்து ஃப்ரேம் ஆகுமே. So these are the basic concept about AI, ML and deep learning and what integrated with the data science. So as well as நம்மளுடைய internship ஃபுல்லா எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா fully based on ML models, because ML is the basic ways to learn about the AI concepts. So AI எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா fully based on ML பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம அதை வச்சு தான் என்ன பண்ண போறோம்னா ப்ராஜெக்டை கூட பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல் த மாடல்ஸ் fully covered with the ML. ஸோ இந்த internship ஃபுல்லா fully based on ML பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும். So it is a core ML algorithm. அதாவது நம்ம types of ML னு கூட சொல்லலாம். So what is the types of machine learning means? So just wait.
Yeah, okay. So types of machine learning. Machine learning. So what is means supervised, unsupervised, and reinforcement. This is the types of machine learning algorithm சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய டைப்ஸ் நம்ம இது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபர்தர் மோர் செக்ஷன்ல வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாட் இஸ் சூப்பர்வைஸ் அண்ட் அன்சூப்பர்வைஸ் அண்ட் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதோடைய டைப்ஸ் என்னது நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஜஸ்ட் இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படின்னா we can give the machine both input and correct output while train பண்ணும்போது. அதாவது ஸோ மிஷின் லேர்னிங் ஆனால் ஒன்றுமே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில்ட்ரன் வந்து இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அது வந்து போய் ஒரு பேபி ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு நெருப்பை தொட்டா அதுக்கு சுடுன்னு தெரியாது ரைட்டா. ஸோ அது வந்து டச் பண்ணி பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன அது பண்ணணும்னா இட்ஸ் கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுறது நம்ம டச் பண்ணக்கூடாதுன்றது லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் ரைட்டா. ஸோ சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் ட்ரெயின் த மாடல் ஆர் மிஷினுக்கு நான் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுவேன்னா ஒரு thousands ஆஃப் டேட்டாஸ் நான் கொடுத்துருவேன். லைக் எப்படி மீன்ஸ் இதுதான்ப்பா கேட், இதுதான்ப்பா டாக், இதுதான்ப்பா மங்கி. ஸோ இந்த மாதிரி இமேஜை நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா மிஷினுக்கு அப்படி இல்லைனா வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு நான் கொடுத்துருவேன். அந்த thousands ஆஃப் டேட்டாஸ்ல வந்து இன்புட்டும் இருக்கும் அவுட்புட்டும் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் கொடுத்துட்டு ஸோ இதான் கேட்டு இதுதான் டாக் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி ட்ரெயின் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நியூ பிக்சர்ஸை கொடுக்கும்போது இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிவ் த ஆன்சர். இது வந்து டாகு, இது வந்து கேட், இது வந்து மங்கின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடிக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சூப்பர்விஷனால மட்டும்தான் இருக்கும். ஐ கேன் ட்ரெயின் வித் போத் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டேட்டா மூலமா என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா ட்ரெயின் பண்ணிருப்பேன். அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா லேபிள்டு டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ கேன் ட்ரெயின் வித் போத் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன தெரியும்னா இதுதான் இன்புட் இதுதான் அவுட்புட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இது வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். லேர்ன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா லைக் வந்து ஒரு நியூ டேட்டா கொடுக்கும்போது இட் வில் ப்ரிடிக்ட் த அவுட்புட். ஸோ அது கரெக்டா இல்லைன்னு நம்ம செக் பண்ண போறோம். அதுதான் just like ஒண்ணுமே கிடையாது which means we can supervise the machine like a teacher teaching the students with the answer. எப்படி வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணும்போது ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுத்து இது மூலமா நீங்க சால்வ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்களோ that's like supervised learning will work. ஓகேவா? So we give photos of cats and dog and also tell the machine this is cat and this is dog. So later when we give a new photo the machine will guess correctly. So that is the work of supervised learning algorithm. ஓகேவா? ஸோ இது எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் ஸ்பேமா நாட் ஸ்பேமா டிடெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரோல் அப்ரூவல் டிடெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் ரெகனைசேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் கூகுள் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அலெக்ஸா. ஸோ அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் வி வில் கிவ் த இன்புட் டேட்டா. அதுக்கப்புறம் நோ கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்கு இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ட்ரெயின் த மிஷின்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் வித் த இன்புட்டை மட்டும் நான் கொடுப்பேன். அதாவது நான் thousands ஆஃப் இமேஜ் நான் கொடுத்துருவேன். ஆனா அதுக்கு என்ன தெரியாது இது என்ன இமேஜ் இது என்ன இமேஜ்னு தெரியாது. ஸோ இது கேட்டா டாக் ஆனது தெரியாது. ஒரு பேஸ்கெட் ஃபுல்லா வந்து மிக்சட் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்ல வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த நேமே தெரியாம எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் என்ன இருக்கும்னா லைக் மிஷனுக்கு வந்து அதோட நேம் எதுவுமே தெரியாது. இது எப்படி வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஷேப் கலர் அண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸ் மூலமா என்ன பண்ணும்னா பேட்டர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். வாட் இஸ் பேட்டர்ன் மீன்ஸ் குரூப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். பை யூசிங் த அல்காரிதம் ஃபார் கே மீன்ஸ் அண்ட் கே மோட்ஸ் தீஸ் ஆர் த அல்காரிதம் வி கேன் லேர்ன் இட் ஃபர்தர். ஓகேவா? ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்லேபிள் டேட்டா வச்சு நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு thousands ஆஃப் டேட்டாஸ்மே எப்படி இருக்குன்னா வந்து அன்லேபிளா இருக்கு. அதாவது அதுக்கு தெரியாது ஸோ இது வந்து கேட்டா இல்ல டாகா இது வந்து ஆப்பிளா ஆரஞ்சா அந்த மாதிரி தெரியாது. ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் ஷேப்பை வச்சு டெக்ஸ்சர்ஸை வச்சு கலரை வச்சு என்ன பண்ணணும்னா குரூப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ குரூப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ என்னென்ன வந்து யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு ஒரு ஃபுட்டை கம்பேர் பண்ணதும் இன்னொன்னுக்கு ஸோ இது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நியூ டேட்டா கொடுக்கும் போது எப்படி குரூப் பண்ணா ஓகே இது வந்து ரவுண்டா இருக்கு லைக் வந்து ஒரு பென்டகனல் ஷேப்ல இருக்கு இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கு ரெட் கலர்ல இருக்குன்னா இட் வில் பி கேஸ் இட் இஸ் ஆப்பிளா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதுல குரூப் பண்ணிட்டு ஓகே ஐ வில் ப்ரிடிக்ட் இட் இஸ் ஆப்பிள். இல்ல அதுவே ரவுண்டா இருக்கு லைக் வந்து ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு அதோட ஸ்மூத்னஸ் வந்து என்ன கொஞ்சம் ரஃபா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி இது வந்து ஆரஞ்சா இருக்க சான்ஸ் இருக்கும். லைக் இட் கேன் ப்ரிடிக்ட் அல்காரிதம் வித் அன்லேபிள் டேட்டாவை ப்ரிடிக்ட் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் அல்காரிதம். ஸோ இது எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ப்ரொஃபைலிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் செக்மெண்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ டாக்குமெண்ட் கிளஸ்டர் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் கிளஸ்டரிங் கான்செப்ட். வாட் இஸ் கிளஸ்டரிங் மீன்ஸ் குரூப்பிங். அதாவது பேட்டர்ன் கிரியேட் பண்றதா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிளஸ்டரிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்.
ஸோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வெயிட் யா ஓகே. ஸோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் டைப்னு கூட சொல்லலாம். ஜஸ்ட் வெயிட் Yeah, okay. Reinforcement learning அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the mission learned through the rewards and punishments இருக்கும். For example எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா if it's perform an action. ஸோ இது என்ன பண்ணோம், ஒரு ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். ஓகே இட் வில் பி ரைட்டா இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கெட் த ரிவார்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிவார்ட் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 100 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுடைய ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிகார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே இந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ்ல வந்து இந்த பையன் வந்து அதிகமாக மார்க் எடுத்துக்க சொல்லி ரிகார்ட் பண்ணுவாங்க ரைட்டா. இதே நீங்க வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும். லைக் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, அப்படிலாம் வந்து ரிட்டன் நோட்ஸ் ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எப்படின்னா ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் பொறுத்து தான் இருக்கும். இட் வில் பி இன்ட்ராக்ட் வித் த என்விரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. லைக் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க, இன்ட்ராக்ஷன் வித் த என்விரான்மெண்ட் கெட் பெனால்டி அண்ட் ஆல்சோ ரிவார்ட்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி இதை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு மீன்ஸ் if it is right இருந்துச்சு அப்படின்னா it will get the reward. If it is wrong means it's get a penalty. Over time it's learned from the best action. So reward points எடுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will get the reward. அதாவது ஒரு பெஸ்ட் ஆக்ஷனை வந்து லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். லைக் இட்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிரைவிங் கார். செல்ஃப் டிரைவிங் கார் வந்து இன்கேஸ் வந்து ஒரு வால்ல வந்து ஹிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படி இல்லை அங்கே ஒரு அப்டக்கல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றது என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கெட் ஃபார் த ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ பனிஷ்மெண்ட் இல்லாமல் அதுக்கு ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அது என்ன பண்ணுதுன்னா லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஒவ்வொரு பனிஷ்மெண்ட் எடுக்கும் போதுமே சரி, ஒவ்வொரு ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கும் போது என்ன பண்ணா லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க. So as well as what is regression and classification. So regression and classification is the type of supervised learning. Okay va. So இது என்ன பண்ணனும்னா fully based on label data வச்சு மட்டும் தான் இது work ஆகும். So what is regression அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா regression is work with the continuous values. So what is continuous value அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்க்குள்ள இது ஒர்க் ஆகும். லைக் ஆவரேஜ் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து லைக் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் கூட ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரிக்ரெஷன் சொல்லுவாங்க. So it's a keyword is called continuous variable. Continuous variable just like a numbers. Okay va. So it's fully based on data like numbers of rooms. So location. So for example இதான் நீங்க வந்து ஒரு ஹவுஸ் பிடிக் பண்ண போறீங்க, ஒரு ஹவுஸோட பிரைஸை பிடிக் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன்னா பேஸ்ட் ஆன் டேட்டாஸ் லைக் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ரூம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, ஸோ எங்க லொகேஷன் லொக்கேட் ஆயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏரியா என்ன, அதுக்கப்புறம் we can predict the house price. So like 40 lakhs இருக்கலாம் இல்லை 1 crore இருக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன்னா ஓகே அங்க வந்து ஒரு 5 ரூம்ஸ் இருக்கு இல்ல 6 ரூம்ஸ் இருக்குன்னா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோடைய பிரைஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதான் சொல்லுவாங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன் அண்ட் ஏரியா, அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் மீட்டர்ஸா இருக்கட்டும். ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அதோடைய அக்யூரேசியை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரிக்ரெஷன். ஆக்சுவலி இதை எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங், ப்ரிடிக்ட் இஃப் சன்னி ஆர் ரெய்னியா இருக்கான்னு சொல்லி ப்ரிடிக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் சேல்ஸ் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ ஓகே இதுதான் ரிக்ரெஷன். ரிக்ரெஷனா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூமரிக்கல் டேட்டாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணும். லைக் வந்து ப்ரிடிக்டிங் த ஹவுஸ் பிரைஸ் ஆர் ஸ்டாக் மார்க்கெட், தீஸ் ஆர் கண்டென்ட் வித் த நியூமரிக்கல் டேட்டா ரைட்டா. ஸோ இது எல்லாமே ப்ரைஸை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது, ஸ்டடீஸ் ஆஸ் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்ட்ஸை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது. ஸோ வாட் இஸ் அபவுட் த கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒர்க் வித் த கேட்டகரிக்கல் டேட்டா. ஸோ வாட் இஸ் கேட்டகரிக்கல் டேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆர் நோ, ஸ்பேமா நாட் ஸ்பேமா. So it's fully based on categorical data like yes or no. So spam or not spam. So இது ஹேண்டில் பண்ணதானே சொல்லுவாங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் நீட் மோட பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா. ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் மோட, அதாவது ஸோ ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் ஆவரேஜை பேஸ் பண்ணி இல்லாமல் ஸோ அவங்க எப்படி வந்து ஓட்டிங்கை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மெஜாரிட்டி ஓட்டிங் எங்கே அதிகமாக இருக்கும் இட் கேன் கோ வித் த ப்ரிடிக்ஷன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த மெயில் வந்து நாட் ஸ்பேமா இல்லை வந்து ஸ்பேமா,
பிட்வீன் திஸ் வேல்யூ கிளியர் கிளாஸஸ் மூலமா எப்படி பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஆல்ரெடி வச்சிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி லாட்ரி வின் பண்ணிருக்காங்க, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து 1 crore வந்து பிரேக் ஆயிருக்கு, லைக் இந்த மாதிரி லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்துச்சுன்னா அது ஸ்பேம்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ப்ரிடிக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கீவேர்ட் இருந்துச்சு சப்ஜெக்ட்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி அசைன் இட் இஸ் அ ஸ்பேம்னு சொல்லிட்டு அது அசைன் ஆயிருக்கும். ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்க, கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் வில் ஒர்க் வித் டிசீஸ் டயக்னோஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க, பாசிட்டிவா நெகட்டிவா. அதுக்கப்புறம் லோன் அப்ரூவல், எஸ் அப்ரூவ் பண்ணலாமா இல்ல வேண்டாமா. அதுக்கப்புறம் இமேஜ் ரெகனைசேஷன், இட் இஸ் அ கேட் ஆர் டாக், இட் இஸ் அ பர்சன். ஸோ இது எல்லாமே இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் யூ guys are understand, right? There is any doubt in types of machine learning? Please respond. I need an interaction. No, ma'am. Yeah, okay. Okay, so here is a real world example for the machine learning. And yeah, actually it's like how means that we show this that technology are not just a theory, okay va, they are already helping the business and hospitals and banks and even a factory in every single days. So especially in a healthcare diagnosis, 30% of more accuracy, okay va. So let's start behind with the human needs a health. Okay, so imagine this, a patient வந்து walk in hospital, she having the chest pain, okay va. Now the doctor ordered to scan பண்ண சொல்லி சொல்றாங்க, but instead of the doctor spending the hours for analyze it, the system என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the image is instantly passing through the AI க்கு என்ன பண்ணுதுன்னா பாஸ் பண்ணுது. அதாவது ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணாருன்னா அனலைஸ் பண்றதுக்கு பதிலா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து அந்த இமேஜ் வந்து யாருக்கு பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏஐக்கு பாஸ் பண்றாங்க, ஓகேவா. ஸோ இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் மூலமா அது என்ன ஆயிருக்கு, ஆல்ரெடி ட்ரெயின் ஆயிருக்கு. ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் மூலமா அது என்ன ஆயிருக்குன்னா ட்ரெயின் ஆயிருக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ வந்து ஒரு ஹியூமன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு டைனியான ஒரு பாட்டை வந்து விட வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா ஏஐ அப்படி பண்ண சான்ஸே கிடையாது, ரைட்டா. ஸோ ஒரு டைனி டியூமர்ஸை கூட என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ப்ரிடிக்டட். ஸோ எஸ்பெஷலி that's a AI in diagnosis. It's compared the patient data and symptoms and scan it in every seconds. So ஒவ்வொரு செகண்ட்குள்ள அதை என்ன பண்ணுனா ஸ்கேன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா diagnosis become 30% more accurate இருக்கு. That can lead to faster treatment and lowest cost இருக்கு, and more importantly it can save the life, ஓகேவா. ஸோ நத்திங், இதோட ப்ரிடிக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 30% அதிகமா இருக்கு கம்பேர்ட் டு த ரியல் வேர்ல்ட். டாக்டர் வந்து ஒரு பிக்சர் வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு மூலமா இட்ஸ் டேக் டைம். பட் நம்ம ஏஐ கிட்ட கொடுக்கும் போது அந்த பிக்சர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா அனலைஸ் பண்ணிட்டு என்னென்ன டியூமர் இருக்கு, ஒரு வேளை அவங்களுக்கு பிரெயின் டியூமர்ஸ் இருக்கா, ஏதாச்சும் கேன்சர் அஃபெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கா, ஸோ எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னா ஈஸியா வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹெல்த் கேர் டயக்னோசிஸ்ல இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது. As well as not only in healthcare, also it will be helpful for the retail percentations. So okay, it's one எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 50% more the sales. So now start with going stopping நம்ம இப்ப வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா now wondering with why Amazon or Flipkart seem to know exactly what you want. So அதாவது அமேசானா இருக்கட்டும் இல்ல பிளிப்கார்ட்டா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியும் கரெக்டா. பிகாஸ் உங்களோட ஹிஸ்டரியை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஸோ நான் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ மேஜிக் மீன்ஸ் தட்ஸ் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் எம்எல்ஏ பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்கு. யூ கைஸா நீங்க வந்து ஒரு ஷோ வந்து பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு யூடியூப்ல போகும்போதும் சரி அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சிமிலர் பிக்சர் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆயிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் அபவுட் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ இது பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் மட்டும்தான் இருக்கு, ஓகேவா. So each time you can search or scroll or click or add something in your card, AI learn your preference, learn பண்ணிட்டே இருக்கு. It's build a profile what you really like. So அது என்ன பண்ணா ஒரு ப்ரொஃபைல பில்ட் பண்ணிது. ஓகே, இந்த யூசர் ஒன்னுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைப்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் போல, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி டைப்ஸ்க்கு நம்ம ஆஃபர் கொடுக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈஸியாக அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணா ஒரு ப்ரொஃபைல பில்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது. This personalization leads to something powerful. So customer buy more, also companies report up to 50% increasing the sales. So என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா கம்பெனிஸ் வந்து 50% என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு சேல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஏஐ மூலமா.
So now next with the Netflix recommendations, a movie and you actually like it, right? So that is fully based on ML concept பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் இருக்கும். அதாவது Netflix recommendation fully based on எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ML பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் 50% என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒரு சேலை வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் பாத்தீங்கன்னா 25% இன் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் டிடக்ஷன். ஸோ என்ன பண்ணிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 25% வந்து லாஸ் பண்ணிருக்கு ரிடக்ஷனை. ஓகேவா? So now talk about the money. Bank handles millions of transaction in every second, right? So human கண்டிப்பா அதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு பாசிபிளே கிடையாது in real timeல. So it's come with the AI based fraud detection. Like someone try to use your account in டெல்லியில யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு again 3-minute light will be work in Chennai. ஸோ பிஹேவியர்ஸ் பாருங்களேன், டெய்லியில யூஸ் பண்ணாங்க வித்தின் 3 minutes உங்களுடைய கண்ட்ரி எங்க காட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில காட்டுது அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இம்பாசிபிள். கரெக்டா? ஸோ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் அனலைஸ் த பிஹேவியர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுது. ஓகே, இங்க வந்து டெல்லியில தான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, ஆனா ஒரு 3 minutesல என்ன இருக்குன்னா சென்னைன்னு காட்டுது. ஸோ இங்க ஏதோ ஒரு ஃப்ராட் டிடெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா அனலைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸோ ஏஐ சிஸ்டம் டிடெக்ட் திஸ் பேட்டர்ன் அண்ட் ஃபிளாக் இட் இஸ் த ஒரு சப்சீக்வலா இருக்கு அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் த டிரான்சாக்ஷன் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் பிஹேவியர்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். லைக் டைமிங்கா இருக்கலாம், இல்ல கண்ட்ரீஸா இருக்கலாம், லைக் லொகேஷனா இருக்கலாம், இல்ல அமௌண்டா கூட இருக்கலாம். மேபி வந்து அந்த அக்கௌண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 50 மட்டும் தான் என்ன இருக்குன்னா டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. திடீர்னு வந்து ஒரு 2 lakh இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டிஷியன்ஸ் பிஹேவியரா இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை உடனே பிளாக் பண்ணு. ஏன்னா வந்து அலர்ட் மெசேஜ் யாருக்கு அனுப்புனா யூசருக்கு அனுப்பும். ஓகேவா? இதால என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 25% வந்து லாஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஐ மூலமா. ஸோ பேக்கோட யார் ஹெல்ப் பண்ண பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எம்எல் தான் ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா? as well as manufacturing efficiency 20% lost the downtime. So okay, let's now picturize the factory. Okay, so these are the thousands of machines working day and night. ஒரு ஃபேக்டரியில வந்து thousands of machines வந்து day and night கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகும். ஸோ ரைட்டா? ஸோ வாட் ஹேப்பன் இஃப் ஒன் இட்ஸ் பிரேக் டவுன்? ஸோ ஒன்னு வந்து பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? கண்டிப்பா ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும், ரைட்டா? திஸ் இஸ் டைம் டு லாஸ். ஸோ லேக் ஆஃப் ருபீஸ் என்ன ஆகும்னா வந்து ஃபெயில் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? வர்ஸ்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம முன்னாடியே ப்ரிடிக்ட் பண்ணா இது நடக்க சான்ஸ் கம்மியா இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ என்டரிங் த ப்ரீடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் பவர்டு பை த ஏஐ. ஸோ சென்சார் ஆன் த மிஷின், சென்சார் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்லி என்ன பண்ணிடும் அது அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதோடைய டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்ணும், வைப்ரேஷனை சென்ஸ் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்ல ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா, ஸோ என்ன பண்ணா அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எம்எல் மாடல் மூலமா. ஸோ இந்த மாடல் என்ன பண்ணுதா ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது. ஓகே, இந்த மிஷின் வந்து லைக்லி வந்து 2 daysல வந்து ஃபெயில் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் என்னன்னா அதோட ஸ்பீட் வந்து கம்மியா இருக்கு. சம்டைம்ஸ் வந்து வைப்ரேஷனோட சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ மேபி வந்து 2 daysல அது வந்து டிஃபெக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுங்க, நீங்க போய் அதை வந்து சரி பண்ண பாருங்க, இல்ல உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் கொடுக்கும் யூசருக்கு. ஸோ இது மூலமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ த கம்பெனி ஃபிக்ஸ் இட் பிஃபோர் இட் பிரேக் டவுன். ஸோ பிரேக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20% லெஸ் டவுன் டைம் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ மீனிங் மோர் எஃபெக்டிவ்லி லெஸ் காஸ்ட் அண்ட் சேஃபர் ஒர்க் பிளேஸா இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரியல் வேர்ல்ட் எக்ஸாம்பிள். டே டு டேல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் அண்ட் ரீட்டைல் பர்சன்டேஜ்ல வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எப்படி வந்து ஃபினான்ஷியலா ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் டிஃபெக்ட்டை வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எம்எல். ஓகேவா? ஜஸ்ட் வெயிட். Yeah, okay. Now let's explore how AI is just helping for the business. It's literally saving the life. ஓகேவா? பிசினஸ் மட்டும் இல்லாம இது எப்படி வந்து ஹெல்த் கேர்ல வந்து எப்படி ஃபுல்லா அண்டர்டேக்கன் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are about looking one of the most important and powerful and life changing users of artificial intelligence. ஸோ எப்படி இதை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஐ பவர் டயக்னோசிஸ்ட். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 92% அக்யூரஸியா இருக்கு. லைக் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, லைக் வந்து ஒரு
ஒரு டாக்டர் அது என்ன பண்றாருன்னா அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஓகேவா? லுக்கிங் ஃபார் த டைனி சென்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் அவங்களுக்கு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்டான டாக்டர் தான். பட் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன். ஸோ தே கெட் டு பி ட்ரைட். அவரால் ட்ரை பண்ண முடியும். பட் ஈவன் தான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு டைனி டீடைல்ஸ் அவர் வந்து மிஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா. பிகாஸ் அவரும் ஒரு ஹியூமன் தானே. ஸோ மிஸ்டேக் பண்ண சான்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா? ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ மாடல் வந்து லெட்ஸ் ட்ரெயின் த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் இமேஜ் மூலமா அது வந்து என்ன இருக்குன்னா லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் லேர்ன் த பேட்டர்ன் அண்ட் ஜூம் இட் ஆன மைக்ரோ சேஞ்சஸ் கூட என்ன பண்ணணும் அழகா ஜூம் இட் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா அனலைஸ் அதாவது ப்ரிடிக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அண்ட் நெவர் இட் குட் பி கெட் டயர்ட் ஓகேவா? So these AI tools are now diagnosis the disease like cancer or brain tumor or heart conditions. So even though any high problem with standard with 92% accuracy அது என்ன இருக்குன்னா கெயின் பண்ணிருக்கு. சம்டைம்ஸ் ஈவன் பெட்டர் தென் த ஹியூமன் டாக்டர்ஸை விட அது என்னவா இருக்குன்னா அனலைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டா இருக்கு. நான் என்ன சொல்லலைன்னா அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்ல அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஈஸியா அனலைஸ் பண்ண வந்து ஹியூமனை விட என்னவா இருக்குன்னா ஏஐக்கு வந்து அதிகமான அக்யூரசி இருக்குன்றதை நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா? That is called AI powered diagnosis ஓகேவா? So as well as drug discovery and displacements. So let's next talk about the medicines. So normally discovering the new drugs it take அக்யூரேட்லி 10 to 15 இயர்ஸ். அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு 10 to 15 இயர்ஸ் அது வந்து டைம் எடுத்துக்கும் ஓகேவா? அதுக்கு பின்னாடி யாருன்னா மல்டிபிள் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா? ஸோ பட் ஏன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா why wait for the long time? So எதுக்காக நம்ம long time வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா so now we are using the machine learning model analyze the huge மெடிக்கல்ஸ் as well as ஜெனட்டிக் டேட்டாபேஸ் என்ன யூஸ் பண்றோம்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா? predict the module will work against the disease ஓகேவா? let's cut the drugs development time of the 40% என்ன ஆயிருக்குன்னா இங்க வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா? with the help of AI மூலமா என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா 40% என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். now with a new vaccine ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் COVID-19 எது மூலமா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏஐ மூலமா. அதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்க கண்டிப்பா நியூஸ் பார்த்திருப்பீங்க ரைட்டா? லைக் வந்து கேன்சருக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் மெடிசன் வந்து ரெடி பண்ணிருக்கோம் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் ஏஐ ஹெல்ப் மூலமா என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம கேன்சர் கூட கிட்டத்தட்ட நம்ம மெடிசன் ரெடி பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதனால எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் ஏஐ மூலமா. ஸோ வந்து ஒரு 10 to 15 இயர்ஸ் நம்மளுக்கு எடுக்கிற அந்த டைமை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ தட் இஸ் அ ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஐ ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் டெலிமெடிசன் ஆக்சபிலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா here is a question what happen when there is no doctor is nearby. So in rural or underserved area accessing the hospital is tough ஓகேவா? ஒரு அன்ரூரல் ஏரியால இருக்குன்னா அங்க வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப டஃபா இருக்கு அப்படின்னா பட் now powered AI chatbots and visual doctors can ask the patient symptoms மூலமா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சிம்டம்ஸ் மூலமா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் எப்படி கொடுக்குறாங்க பேஷண்ட் மூலமா we can predict the disease as well as recommending the basic remedies and next steps. So direct serious cases to be the specialist. So இதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெலிமெடிசன்ஸ் ஒரு பர்சனலைஸ் டீடைல் கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this will be increasing the telemedicine usage by 60%, making equally just wait yeah okay. So this has been increasing the telemedicine usage by 60% என்ன இருக்குன்னா அதோடைய லைக் வந்து ஆஃப்லைனை விட என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆன்லைனோடைய இன்ட்ராக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ எப்படி எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா 60% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா? So making the quality care possible from the phones even in a remote village. So this is the telemedicine work as well as பாத்தீங்கன்னா personalized treatment plans. How personalized treatment plans means now talk about the personal லைக் டூ பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சேம் டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னா பட் அவங்களுடைய பாடி கண்டிஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. லைக் வந்து அவங்களுடைய ஜென்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய ஹிஸ்டரியா இருக்கலாம் இல்ல வந்து அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸா இருக்கலாம் இல்ல பிஹேவியர்ஸா இருக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்னா ஏன் என்ன பண்ணுதுன்னா லுக் பண்ணுது. எப்படி லுக் பண்ணுது அதோட டிஎன்ஏவை லுக் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியை லுக் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸோட ஹிஸ்டரி. அதுக்கப்புறம் அது இல்லாம வந்து டயட்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கு அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ் எப்படி இருக்கு அவங்க ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன
அவங்களுடைய அலர்ஜி கண்டிஷன் என்ன, ஸோ அவங்க டெய்லி எப்படி இருப்பாங்க, எல்லா ஹேபிட்ஸும் என்ன பண்ணோம் அனலைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை விட ஒரு பேஷண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்க, அந்த சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன பண்ணா டேக்கன் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் இட் வில் கிரியேட் த கஸ்டமைசேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். ஸோ ஒரு கஸ்டமருக்கு நம்ம எப்படி வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஒரு பிளான் வந்து பிடிக் பண்ணலாம். ஸோ அதை என்ன பண்ணா லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது, கிரியேட் திஸ் பிளான் ஜஸ்ட் ஃபார் யூ. So this approach has been improved, recovered the rate of 35%. It will be increasing the rate because treatment is tailored to the individual, not in one size fit at all this model. Okay, wow. This is a personalized treatment plan. These are the healthcare with the background of the AI. So we move on to the next slide. So just wait, I just missed some point, I think so. Wait, I got some holes. Yeah, okay. This integrations of AI in healthcare just teach the updates and it completely shift how we can take care of the human life. ஸோ ஒரு டாக்டரா இல்லாம அதுவும் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேரண்டா என்ன பண்ணா ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து அண்டர்டேக் பண்ணுது. ஸோ ஃப்ரம் கேச்சிங் த டெட்லி கேசஸ் இயர்லி டு ஃபைண்ட் த நியூ கியூர்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் த டாக்டர் அவைலபிள் ஃபார் த எவ்ரி டைம்ஸ். ஸோ AI has become the doctor's smartest agents and also it's parents for our patients sometimes also. So it is a biggest hope for the patients whose contains a mentally affected patients. So this is the undertakings of this AI. So we can move the next slides of ethical considerations of navigating the challenges. So like how means ethical challenges in AI is a simple script for this like how means okay. We can start with the basics. The challenges or ethical problems come with the AI. How means what are the wrong if don't use AI in carefully. ஸோ வந்து ஏன் நீங்க கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. ஸோ என்ன ஏஐனா என்ன, எம்எல்னா என்ன, டேட்டா சயின்ஸ்னா என்ன, அதுக்கு பின்னாடி எங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளம் நடக்கும் இன்கேஸ் நம்ம வந்து அது கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணலன்னா ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் நம்ம இப்போதைக்கு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல இருந்து we can fully go through the models. ஸோ எம்எலோட மாடல்ஸ் ஃபுல்லா நம்ம கோ த்ரூ பண்ணுவோம். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து சும்மா ஜென்ரலா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா biases. So bias in AI it is always fair. So fair means AI can learn from the data, right? So என்ன சொல்லிருக்கோம்னா AI fully learn from the data, but if the data having some problems the AI can also make the unfair decision. மேபி அந்த டேட்டாலே ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா AI என்ன பண்ணும்னா ஒரு அன்ஃபேரான டிசிஷன் எடுக்க சான்ஸ் அதிகம். ஓகேவா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீவியஸா ஒரு 20 years பிஃபோர் 30 years பிஃபோர் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் வந்து எப்படி ஹையர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மென்ன அதிகமா ஹையர் பண்ணுவாங்க, விமனை ஹையர் பண்ணதுக்கு பதிலா. ஸோ ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது, ரைட்டா. ஆஸ் வெல் அஸ் இப்ப வந்து ஒரு லோன் அப்ரூவல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் எப்படி இருக்கும்னா ரிச் பீப்புள்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. மேபி புவரா இருந்தாங்கன்னா அவங்க அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10 years பிஃபோர் 20 years பிஃபோர்ஸ்ல இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் வந்து ஒரு மிஷின் லேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நவ் இப்ப பிரசென்டா வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் லாக்ரமேட்டிக் பயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, விச் மீன்ஸ் AI கேன் ஃபாலோ த ஓல்டு மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ ஓல்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க மிஸ்டேக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா AI வந்து டேக்கன் பண்ணிக்குது. ஸோ வி மச் ட்ரெயின் த AI வித் த ஃபேர் அண்ட் கிளீன் டேட்டா செட் என்ன பண்ணோம் நம்ம ட்ரெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகேவா. வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். as well as what is black box problem அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா some AIs are very complex இருக்கும். even a people who build they are fully explain but how they are make the decisions அவங்க என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீ எப்படி வந்து டிசிஷனை மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஐக்கு வந்து ஒரு பில்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஃபுல்லா. ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் த டேஞ்சரஸ் இன் பிளேசஸ் லைக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஸோ எஸ்பெஷலி நம்ம இதை எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் யூஸ் பண்றோம், ரைட்டா. மேபி என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா when a wrong decisions like harms for the patients as well as courts. ஸோ வேர் த ஃபேர்னஸ் மேட்டர் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. as well as செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ல வந்து இட் காசஸ் த டெத் ஃபார் த ஹியூமன். ஸோ மேபி வந்து நீ ஃபுல்லா வந்து ஒரு மாடலை பில்ட் பண்ணாம இல்ல வந்து நீ எப்படி டிசிஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லாம போயிட்ட அப்படின்னா இது நடக்க சான்ஸ் அதிகம். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் அ பிளாக் பாக்ஸ் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க.
So we must make the AI with a more clear and understandable way நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுக்கு வந்து பில்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். So what is job displacement? Yeah, of course. நம்ம இப்ப என்ன நடக்கும் நான் நினைச்சு பயப்படுறேன்னா AI வந்து நம்மளோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லெஸ் பண்ணுமா இல்லையா? So what is a major அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா will take our job or not? AI is good for repeating the same work again and again. மேபி இன் சம் ஃபேக்ட்ரிஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஆஃபீஸா இருக்கட்டும் ஈவன் கால் சென்டரா இருக்கட்டும் ஒரு வேலை நீ திருப்பி திருப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்குக்கு ஓகே அது என்ன பண்ணாதுன்னா ஒரு நான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. AI is not replacing the human. In case வந்து yes the new job will come but many peoples will need to learn a new skills but we don't know them. ஒரு நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அவங்க லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைம் எனக்கு என்ன தேவைன்னா ஹியூமன் தேவை இல்லை எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஏஐ தேவை அப்படின்னா ஸோ இட்ஸ் கேன் பி த ஜாப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்க சான்ஸ் அதிகம். எஸ்பெஷலி ஏஐ மூலமா நம்மளுக்கு இப்பவே நிறைய ஜாப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் ChatGPT இருக்கிறதுனால ரைட்டா. ஸோ ஃபியூச்சர்ல வந்து நடக்க மேக்ஸிமம் அதிகமாக தான் இருக்கும். சம் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் மஸ்ட் பி ட்ரெயின்ட் பீப்புள் ஃபார் த நியூ ஜாப் ஃபார் த ஃபியூச்சர். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நம்ம வி கேன் ரீப்ளேஸ் இட். So as well as privacy concerns. To train AI, we need a lot of personal data. ஓகேவா கண்டிப்பா நான் வந்து எஸ்பெஷலி மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் பர்சனல் டேட்டா நமக்கு தேவைப்படும். லைக் வந்து போட்டோஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து மெசேஜஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஹெல்த் ரிப்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும் as well as browsing habitsஆ இருக்கட்டும். So but who keep this data safe? இதை யார் சேஃபா வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it should be stolen or misuse பண்ண சான்ஸ் அதிகம். So our privacy should be gone. That is why the AI rule in GBSEs with protected people data and rights. So இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கணும். These are the ethical considerations we understand it. So this is called how it's happened with the help of AI. So not with the help of AI. AI மூலமா என்னென்ன நடக்க சான்ஸ் இருக்குன்னா these are things that happens maybe or may not be. So what is the addressing? So இது ஒண்ணுமே கிடையாது மொத்தம் 4 பாயிண்ட்ஸ் தான். ஃபேர் நடக்க இருக்கு அதுக்கப்புறம் கிளியர் டெசிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நியூ ஸ்கில் வித் நியூ ஜாப் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராங் பிரைவசி ரூல்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் எத்திக்கல் ஏன்னு சொல்லுவாங்க. யூசிங் த AI இஸ் a way for helping everyone not just for the few. ஓகேவா so we build the future but the technology is smart and also should be the kind. Same okay addressing bias in AI and strength strategies in fairness. So yeah of course so AI is can we make sure the AI should be fair or honest for everyone? கண்டிப்பா அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது. அது ஃபேராவோ இல்ல ஹானஸ்டாவோ இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஏஐ ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் மேக் த அன்ஃபேர் சாய்ஸ் not because it wants to but it's because it has learned from. அது வந்து எடுக்க டிசிஷன்ஸ் அது எப்படி லேர்ன் பண்ணிருக்கோம் எப்படி மாடல்ல லேர்ன் பண்ணிருக்கோம் இட் இஸ் லேர்ன் பண்ணிருக்கோம் அது மூலமா தான் என்ன பண்ணா டிசிஷனை எடுக்குது ரைட்டா. ஸோ இதனால நம்ம ஏஐ மிஸ்டேக் பண்ண முடியாது அந்த டேட்டாஸ் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணலாம். So I've looked for the first smart way we can fix this problem. Just wait a second. Twice data set. So train the AI with the different people's data and சொல்வாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாஸ் மூலயமா மட்டும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ட்ரெயின் பண்ணவே கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ட்ரியில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வச்சு மட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது. மல்டிபிள் கண்ட்ரிஸ் மூலமா என்ன பண்ண ட்ரெயின் பண்ணும்போது தான் அந்தந்த ஃபீல்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆகும்னா அது ஈஸியா வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிடும் ரைட்டா. So if you train an AI only using the data from the particular group, not you can train it just like a young peoples or not only in a particular country, then AI doesn't understand others. So then என்ன பண்ணாதுன்னா others எப்படி சொல்ல understand பண்ணாது. So we need to give a AI with a lot of different data like men, women and people from the different cities or village as well as different language like Hindi, Malayalam, Telugu, like these are the language as well as job as well as based on our age youngsters and old peoples so medium age people so these and more. So இந்த மாதிரி different datas மூலமா நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடலை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா. just like a teacher need many examples to explain the topic. ஒரு டீச்சருக்கு என்ன ஒரு ஸ்டாஃப்க்கு என்ன நிறைய எக்ஸாம்பிள் தேவைப்படும் ஒரு பேசிக்ஸான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா. so that's like AI need a varieties of and lots of fair data to be learned from it as well as வந்து பாத்தீங்கன்னா
algorithmic auditing. So like just like a company having the adults for money, so we also doing the AI adults. So testing with AI with many different peoples. So நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, லேர்ன் மட்டும் பண்ணாம மல்டிபிள் பீப்புள்ஸ்க்கு நீ என்ன பண்ணலாம்னா டெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீ பில்ட் பண்ணிருக்க ஒரு ஏஐ, அதுக்கப்புறம் சி how which will be treat everywhere equally. So அது என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லா பீப்புள்ஸுமே வந்து ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுதா. ஃபிக்ஸட் இஃப் இட்ஸ் வெரி அன்ஃபேர் ரிசல்ட்டா இருந்துச்சு என்ன பண்ணணும், நீ ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். These checks helps to catch the problem early before they hurt someone. ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒருத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணாம என்ன பண்ணா ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஓகேவா, திஸ் இஸ் டாட் அல்கரிதமிக். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ அண்ட் எக்ஸ்ஏஐ. ஸோ சம் ஏஐ மேக் த டிசிஷன் லைக் த மேஜிக் பாக்ஸ் மாதிரி தான். ஓகேவா, ஒரு மேஜிக் பாக்ஸ் மாதிரி என்ன பண்ணோம், ஒரு டிசிஷன்ஸை வந்து மேக் பண்ணும். ஸோ தே கிவ் அ ஆன்சர் பட் தே டோன்ட் நோ ஹவு தே ஆர் கெட் இட். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த ஆன்சரை கொடுக்கும், ஆனால் அது எப்படி கொடுக்குறது அதுக்கே தெரியாது. ஓகேவா, ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன். ஸோ வி பில்ட் இட் எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ. நீ ஒரு கொஸ்டினை கொடுக்குற அப்படின்னா அது என்ன பண்ணா ஆன்சர் வந்து 5ன்னு கொடுக்காம லைக் 2 + 3 5ன்னு கொடுக்காம அது என்ன பண்ணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கான கொஸ்டினையும் அதுக்கான ஆன்சரையும். ஓகேவா, ஸோ will it explainable like AI giving the reason for the answer. ஓகேவா, நீ ஒரு பில்ட் பண்ண போற ஒரு எக்ஸ்பிளைனபிள் AI பண்ண போறனா அது என்ன பண்ணா ஒரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஸோ என்ன ரீசன் இருக்குன்னு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஸோ இட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இட்ஸ் திங்கிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரஸ்ட் இட் மோர். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஓகே ஒரு ஆன்சர் கரெக்டாக நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் கேட்ச் த மிஸ்டேக் குவிக்லி. ஓகேவா, அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்கல் கைட்லைன்ஸ் அண்ட் ரெகுலைசேஷன். ஸோ மேக் AI responsible. So that is called follow the rules and ethics. So we should have the rules and laws to guide how AI work. ஓகேவா, கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் லாஸ் இருக்கும். AI நீ எப்படி கைட் பண்ணும், எப்படி ஒர்க் பண்ணும், எப்படி வந்து நீ வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுன்றது. ஓகேவா, ஸோ தீஸ் ரூல்ஸ் ஆர் ஷுட் பி சே பி ஃபேர் டு எவ்ரிவன். ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்ஸை மட்டும் அன்ஃபேர் பண்ணாம எல்லாருக்குமே அது வந்து ஃபேரா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் டோன்ட் ஹைட் ஹவு டிசிஷன்ஸ் ஆர் மேட். ஸோ வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஹவு AI ஒர்க்ஸ். ஸோ வந்து பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நான் எதனால வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் நான் பிளாக் பண்ணுன்றது பீப்புளுக்கு தெரியணும். ஓகேவா, ஸோ என்ன ரீசன் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்பரன்ஸா இருக்கணும். ஆஸ் வெல் அஸ் AI டஸ் நாட் யூஸ் த பீப்புள்ஸ் டேட்டா வித்தவுட் த பெர்மிஷன். ஸோ அவங்களோட டேட்டாஸை வந்து யூஸ் பண்ணவே கூடாது வித்தவுட் அவங்களுடைய பெர்மிஷன் இல்லாம. கண்டிப்பா வந்து தேவைப்படும். ஓகேவா, ஒரு பீப்புள்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்க உங்களோட டேட்டாஸ் தேவைப்படும். ஆனா வந்து பெர்மிஷன் இல்லாம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஸ்டீல் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, so this is the addressing bias in AI, how to fix it. So final pathingana fairing AI in everyone's responsibilities. Like to make the AI fair, use the good and the mixed data. So that is the first point. And then test it often with everyone. So and make the explain with answer. So answer get the question can என்ன பண்ணா explain கொடுக்க start பண்ண with the reason why I can give this answer. So that's why we can trust it more. As well as follow the strengths, ethicals, and laws. So that is how we build that trust and worthy and helpful AI, once which supports the all peoples, not just for some. கொஞ்சம் பேரை மட்டும் அது என்ன பண்ணாதுன்னா ஒர்க்கிங் ஓகே பண்ற மாதிரி இல்லாம எல்லா பீப்புள்ஸ்க்கும் என்னவா இருக்கணும், ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். தட் இஸ் கால்டு ஏஐன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா the future of AI and ML merging trends. So in this section as more importance of futures in trends, it will be the shape of our future lives and jobs and technology. Like look for the 6 exciting trends that will be changed in everything. So when the first pathingana advanced NLP, AI can understand the human language better. That is called a natural languaging process. AI can understand the human language better. So NLP means what is natural language processing, right? So soon AI will understand not just what we say, but also understand what we feel. What will be mean? நம்ம என்ன மீன் பண்றோம், நம்ம என்ன எக்ஸ்பிரஷனை கொடுக்குறோம், நம்ம என்ன எமோஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய சவுண்ட் மூலமா அது எப்படி வந்து அண்டர்டேக்கன் பண்ணிக்குது, அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சொல்லுவாங்க. It will understand the joke and understand the emotion and understands our local languages. Okay, it's a help in better translation between the languages between you and me.
ஸோ நான் எப்படி உங்ககிட்ட அழகா இன்ட்ராக்ஷன் பண்றேனோ லைக் அந்த மாதிரி என்னுடைய லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியுதா, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும், என்னுடைய லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு மிஷினுக்கு புரியணும். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் NLP, மிஷின் will understand the human language. So improving the AI chatbot assistant like Siri and Alexa. So imagine that talking with the robot is really understand you like your smart friend மாதிரி. ஒரு ஸ்மார்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து நீங்க எப்படி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்றீங்களோ லைக் அந்த மாதிரி என்ன இருக்குன்னா ஒரு மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் NLP மூலியமா மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் வந்து AI மாடல் சஃபிஸ்டிகேட்டட் லைக் ஸ்மார்ட்டர் AI மாடல் லேர்ன் ஃப்ரம் த டெக்ஸ்ட், பிக்சர்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் டுகெதர். அதாவது we are building the AI not just understand only the one things. லைக் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் லைக் நான் ஒரு ChatGPT வந்து டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் கொடுத்தது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காம அது இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இமேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது, உங்களுடைய வாய்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது. லைக் ஸோ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் திங்கை மட்டும் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாம என்னோட நீ வாய்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவா நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், நான் இன்கேஸ் நான் ஒரு இமேஜ் கொடுத்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது. ஃபுல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ChatGPT இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும். ஓகேவா? So it's look at the images, sounds and words. All these are at the same times. So same time இது கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா it will be work at very efficient. That is called multi-modal AI ன்னு சொல்லுவாங்க. It will be work both text, image and audio. So for example, a robot can look at the picture and listen your voice and read the sentence. So all together to help your better decision. So that is called multiple model AI. Okay, wow. So it will be helpful for advanced robots and visual reality games and smarter machine in hospitals as well as airports. So what is quantum AI? So it's a super fast and super smart AI. So AI and quantum computing are become friends மாதிரி. அதாவது AI வர quantum computing வர. ஓகேவா? இது ரெண்டும் எப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். லைக் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வந்து ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் தென் த நார்மல் கம்ப்யூட்டிங் கம்பேர் பண்ணும்போது. அது ஐ திங்க் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. இஃப் தே ஆர் டீம் அப் வித் த AI, they can discover the new machine. ஒரு நியூ மிஷினை டிஸ்கவர் பண்ண முடியும், நியூ மெடிசனை டிஸ்கவர் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்னா predict the stock market. ஸோ ரெண்டுமே கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கேன் டிஸ்கவர் த நியூ மெடிசன் ஆஸ் வெல் இட்ஸ் கேன் ப்ரிடிக்ட் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ்லி and design a new material from the phone as well as vehicles. So these things today's computer doesn't work, but it should be the future of AI can. Okay, wow. Like this is imagine you can solving the super tough problem within a second with the combinations of both quantum computing and AI. That is the help of quantum computing AI. As well as edge computing, அதாவது making the decision so close to you. So today many AI tools இருக்கு sending your data to the clouds like Google's or AWS, so Microsoft service. So but in the future AI would work with the right with for the futures or phones or device. So it is called edge AI ன்னு சொல்லுவாங்க. It will be make the decision faster, not for waiting for anyone. So எதுக்குமே வெயிட் பண்ணாம என்ன பண்ணா ஃபாஸ்ட் டிசிஷன் எடுத்துட்டே போகும். அதுக்கப்புறம் keep your data more private. So privacy is a very important in this field in this technologies also, as well as making the smarter cameras and sensor as self-driving cars act like a real times. So for example, if the smartwatch detect the heart problems as well as your heartbeats and want if it is if any problem irukku appadina it will be want the data should be automatically என்ன ஒரு மெசேஜா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்டாட்டிக் இருக்கு அது வந்து மெசேஜா போகும். So without sending the data to the any clouds, so எந்த கிளவுடுக்குமே சென்ட் ஆகாம அது என்ன பண்ணுனா உங்களுடைய கேர் டேக்கருக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஓகே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஹார்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா பீட் ஆகுது அப்படின்னு மெசேஜா போகும் உங்களுடைய கேர் டேக்கர் யாரோ அவங்களுக்கு. ஓகேவா? அதான் வந்து எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே என்னன்னா இட்ஸ் ஒர்க் வித் த AI, இட்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா AI in everywhere, அதாவது குயிக்லி ஹெல்பிங் இன் டெய்லி லைஃப். ஸோ AI will become invisible but helpful like electricity மாதிரி தான். We will see it in smart houses like turning the switch on and off by the voice. So எப்படி நீங்க வந்து லைட் ஆன் ஆஃப் பண்றீங்களோ with the help of your voice மூலமா. So it's a smart home as well as in hospitals reminding who will take the medicines as well as in the traffic system reducing the jams எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டிராஃபிக் ஜாம் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம், ஸோ அங்கே யூஸ் பண்றாங்க. as well as factories வந்து பாத்தீங்கன்னா fixing the problem before they be breakdown நம்ம பார்த்துட்டோம் ரைட்டா.
So you can even notice it, but AI will be everywhere and making the life easier. So what is the future அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will be faster, smarter, and everywhere and more personal. It will be change how we are learn, how we are work, how we are travel, how we are shop, how we are stay healthy. So we must be along with the careful and ethically because powerful tool needs the responsible user. So this then last one will be the AI power the future. What we do experts அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first the hyper personalized experience. So AI வந்து எப்படி ஒரு digital workல like feel with the personal then எவரா இருக்கும். So you can see the videos and ads and news that can match your interest. நீங்க யூடியூப்ல வந்து ஒரு ads பாக்குறீங்களோ இல்ல வீடியோஸ் பாக்குறீங்களோ fully based on your interest பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய ஆன்லைன் கிளாஸா இருக்கட்டும், இட்ஸ் அடாப்ட் யுவர் ஸ்பீட் ஆஃப் யுவர் லேர்னிங்கை பொறுத்து இருக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு டெய்லி கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து கண்டிப்பா லேர்ன் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், ஆனா கொஞ்சம் பேருக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபுல்லி பேஸா உங்களுடைய பர்சனல் பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் இருக்கும், ரைட்டா? So as well as doctor can create the custom treatments, plans your bodies and health. So it's like having the technology that can understand you really well. That's a work with you. So this is a hyper personalized experience. And what is web wide spread automation அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, AI can take over the repetitive task. Like AI won't just be used in big factories la mattum illama, it can help with office help பண்ணுது, customers support help பண்ணுது, as well as even creating the creative jobs ka help பண்ணுது. ஒரு particular field la mattum அது இல்லாம it could be rapidly undertaken by. So என்ன ஆகுனா spread out ஆயிருக்கு. So really helpful for the spam or chat in companies and handling the booking, reminds and documents, even help in designing the hats and writing the basic articles கூட என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா AI இருக்கு. ஸோ எப்படி வந்து இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு ஒரு ஆட்டோமைசேஷனா. ஸோ which means people will having the more time to do these things that's need a human thinking. So like planning, creating and solving the problem. So it's all taken by the AI. ஸோ ஹேஸ்வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ்டு டிசிஷன் மேக்கிங், அதாவது ஸ்மார்ட் டிசிஷன்ஸ் லைக் ஹெல்ப் டு சூஸ் இட். ஸோ AI is a super good for every analyzing the huge amount of data that is called high dimensional data. So in a future, it will be help doctor to pick the best treatment as well as help the companies to decide what you want to sell or what you want to sell or when you want to sell. ஸோ நீங்க எப்போ சேல் பண்ணணும், எப்படி சேல் பண்ணணும், எங்க சேல் பண்ணணும், இந்த எல்லா டிசிஷனும் என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஈஸியா AI கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும், சஜஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். As well as help the farmers know the best time to plant the crops. So it doesn't just show your information, it show you what you want for the next. So it is a smarter way of decision making. So as well as new jobs and new opportunities, not for the all jobs will be the best be lost. So as AI can make over job some things, but it should also create a new one. So one ஒரு ஜாப் போச்சுன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஜாப் வந்து கண்டிப்பா வரும்னு சொல்லுவாங்க with the help of AI மூலமா தான். ஸோ சம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ மாடல் ட்ரெயின் அண்ட் டெஸ்டர்ஸ். ஸோ ஒரு ஜாப் போகுது அப்படின்னா ஏஐ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ கண்டிப்பாக ஒருத்தர் தேவை. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஜாப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அண்ட் தென் எத்திக்கல் சப்போர்ட்ஸ் டு மேக் த சூப்பர் ஏஐ இன் ஃபேர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியர் ஹூ பில்ட் அண்ட் மெயின்டைன்ஸ் த ஏஐ டூல்ஸ். ஸோ இதுக்காக உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. யார் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் தேவை கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, அந்த டூலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் சரி. As well as human AI concentrate with the people work with the alongside AIs. So but with this jobs or people's make the learning and stay updated with the skills. So என்ன பண்ணனும்னா people கண்டிப்பா இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்டேட்டா இருந்துட்டே இருக்கணும் டே டு டே அவங்க லைஃப்ல. இன் கேஸ் அப்படி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க ஜாப் வந்து லாஸ் ஆக சான்ஸே கிடையாது. So there is a future trends of AI as well as our last part. Okay, emerging the AI of revolutions. Just wait. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா like AI in transformative potential. So ML and AI is not just a tool. அது tool மட்டுமே கிடையாது. They are changing our lives and works and things. So it helps to make the better decisions and new opportunities நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா கொடுத்துட்டே இருக்கு with the help of it. That is called AI in transformative potentials. So everything.
So responsible innovation பார்த்தீங்கன்னா use AI responsibly. So with the great power come with great responsibilities. So we must use AI in fair and safe நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணா it should be கண்டிப்பா வந்து எத்திக்கலா இருக்க சான்ஸே இருக்காது. With the clear rules and ethics யூஸ் பண்ணா it will be not even should be go across from this. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா key concepts and ethics. So understanding the basics and ethics. So to build and use the AI correctly, we must be know how would it work. அதுக்கப்புறம் the fair or not fair. அதுக்கப்புறம் how to protect the data. So with help to build the systems, these are the good for the peoples as well as keeping for the continuous learning. So keep learning and keep growing. So AI is always changing, right? So it should be updated. We must keep learning and growing our skills and adapting to the new challenges. So final thought வந்து பாத்தீங்கன்னா AI வந்து bring a big opportunities மட்டும்தான், but is also a big responsibilities கொடுக்குது நமக்கு. So to build a future, we use the AI in everywhere equally and ethically. So this is the final conclusions of our so இப்போதைக்கு இது மட்டும் தான். If there is any doubt in this section. Okay, deep learnings. So nothing here வந்து பாத்தீங்கன்னா make the decisions and act like a human மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ML வந்து பாத்தீங்கன்னா teach the machine to learn from the data. And deep learning it can handle with the complex and high dimensional data as well as data science use the data to solve the real life problems. So as well as we can take on about the types of learning in ML, supervised with the labeled data and unsupervised with the unlabeled data, and reinforcement learn from the rewards and punishments. So we can talk about the real world example like healthcare, finance, retails, and manufacturing, as well as AI will save the lives and monies and times. And healthcare எப்படி நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதோடைய பயாஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் how to build a fair AI and futures of AI and ML, அதுக்கப்புறம் what we accept ahead, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். I think end of this section இது மட்டும்தான். So that is the power of AI and machine learning. So today we are about laying the foundation மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம். The next section we are going to deeper into how these all systems எப்படி work ஆகுது and learn with the build them, and then see how can become a part of our AI revolutions. So always remember that AI couldn't replace you, but something use AIs might be. So let's say the conclusions and keep learning, build the future together. So thank you for everyone. Today's section I think over. If there is any doubt, you can ask me. If there is any doubt, guys, please I need an interaction for everyone. That's only I can able to talk with you. So you guys are interacting me, I can. It will be the section will be very good. So please anyone unmute and talk with me. அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த 15 days நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஒரு இல்லைனா வந்து தியரி கான்செப்ட் அப்போ ரொம்ப போராவே போயிடும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்றேன். ஸோ இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ கேன் ஓகே, பட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்க பேசல அப்படின்னா கண்டிப்பா இட் ஷுட் பி கண்டிப்பா கொஞ்சம் போரா போகும். ஸோ ட்ரை டு இன்ட்ராக்ட் வித் அஸ், பிகாஸ் இன்டர்ன்ஷிப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கிங், அதாவது கம்யூனிகேஷன் இஸ் அ பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். ஸோ ஐ நீட் எவ்ரி ஒன் இன்ட்ராக்ஷன் இன் டெய்லி கிளாஸஸ். ஸோ எனக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். நான் அப்பதான் வந்து கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஓகேவா? So today's section is over. I hope you guys are enjoying. So if there is any doubt, you can ask me. I can share the PPT in group. So thank you. அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மட்டும் தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஏஐ நம்ம கான்செப்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேக்ரவுண்ட்ல ஒர்க் ஆகிற எம்எல் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் சூப்பர்வைஸ் அண்ட் அன்சூப்பர்வைஸ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்டோட ஃபுல் கான்செப்ட். அதுல இருக்க டைப்ஸ் பார்ப்போம். லைக் ரிக்ரெஷனா என்ன, கிளஸ்டரிங்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் அசோசியேஷனா என்ன, இந்த டைப்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம். As well as we can go with the model like linear regression and logic regression, as well as random forest. அதுக்கப்புறம் SPM பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் கே மீன்ஸ் கே மோட்ஸ். இந்த அல்காரிதம் ஆக்சுவலி நிறைய இருக்கும். அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் எவ்வளவு அல்காரிசம்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் எவ்வளவு அல்காரிசம்ஸ் இருக்கு, டைனா, ஆக்லோமேட்டிவ், இதுல ஃபுல்லா நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா மல்டிபிள் மாடல்ஸ் தான் பார்ப்போம். ஒரு ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன மாடல்ஸ் தேவை, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எப்போதுமே செக்ஷன்ல பார்ப்போம். லைக் கே நன், லைக் கே மீன்ஸ் அல்காரிதம், ஆஸ் வெல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட், பூஸ்டிங், பேக்கிங், அடாப் பூஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீ பூஸ்டிங். ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபுல்லாவே பார்ப்போம். லைக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்தர்மோர் ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம், ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம கான்செப்ட் பண்ணுவோம் டெய்லி. அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அதோடைய ப்ரோக்ராம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? ஐ வில் ஷேர் இட். ஓகே, இஃப் எனி டவுட்ஸ்.